اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ناظرین حضرات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے قربانی کے اوپر. قربانی کیوں کی جاتی ہے اور قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے، آج ہم اس پہ ہم بات کریں گے. قربانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب خواب دکھایا کہ اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام، تم اپنے بیٹے کا ہمارے اوپر قربانی کرو. تو جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ہمارے اوپر قربان کرو. تو اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، ابا حکم سر آنکھوں پہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسا آپ کیجیے. تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے پہاڑی پہ چل لیے. جب وہاں قربانی کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو چھری ان کے اوپر نہیں چلتی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے ابا حضور، آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ ہمیں ذبح کرتے ہوئے آپ کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے. اسی وقت ابراہیم علیہ السلام ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اپنے آنکھوں میں، اور باندھ کے اور جیسے چھری چلاتے ہیں تو چھری کو حکم نہیں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک دمبا بھیڑا لے کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کی پیر پکڑ کو کھینچ دو اور دمبے بھیڑوں کو لٹا دو اور اس پہ چھری چل جائے گی. اسی طرح سے فرشتے جو ہیں کیے، اور اسماعیل علیہ السلام کو جب چھری چلانے کا وقت آیا تو کھینچ لیے اور دمبے بھیڑوں کو لٹا دیے اور اس کے اوپر چھری چل گئی اور اس کی قربانی ہو گئی. تو اسی وقت سے ہمارے اوپر سلسلہ یہ چلا آ رہا ہے. لیکن ہم جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو 10,000 کے لے آئے، 15,000 کے لے آئے، تو اس جانور میں اور کوئی دیکھتا ہے، کہتا ہے اس کا جانور تو مہنگا ہے، اس کا جانور سستا ہے. جانور سستا اور مہنگے کی بات نہیں ہوتی ہے، جانور کی بات ہوتی خوبصورتی کی. جانور خوبصورت ہونا چاہیے، نہیں کہ ٹیڑھا میڑھا، سینگ ٹیڑھی ہے، منہ ٹیڑھا ہے، پیر ٹیڑھا ہے، جیسے پیٹلا ہے، کچھ ہے، وہ سب نہیں جائز ہے قربانی. جانور کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو وہی جانور پیارا ہے جس کے اندر یہ خوبصورتی ہو، خوبصورت ہو، تندرست ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، سینگ نہ ٹوٹی ہو. اس طرح کے جانور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے. اور حتیٰ کہ جب ہم قربانی کرتے بھی ہیں تو اس کا حق یہ بنتا ہے 3 حصہ ہم کریں. 3 حصہ کریں. ایک حصہ اپنے لیے رکھیے، ایک حصہ رشتے داروں میں بانٹ دو، ایک حصہ غریبوں محتاجوں میں بانٹ دو. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ 1 2 4 گھر میں وہ چربی اٹھا کے دے دیتے ہیں اور باقی سب اپنا فریج میں اٹھا کے دھر لیتے ہیں. کم سے کم 1 مہینہ اس کو کھاتے ہیں، 1 مہینہ اس کو کھاتے ہیں دبا کے، اور چاہے وہ گل جائے پھر چاہے سڑ جائے، لیکن 1 مہینہ کھائیں گے. وہ بتائیے یہ قربانی ان کے اوپر کیسے جائز ہے؟ وہ قربانی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں گوشت کھانے کے لیے بھر پیٹ ملے گا. اللہ نعوذ باللہ. بتائیے پہلے
हर पेट अपने लिए खाने के लिए गोश्त की कुर्बानियाँ करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कुर्बानी करो, बल्कि अपने लिए 1-2 किलो निकालो, अपने हिस्से में से गरीबों मोहताजों में बांट दो, तकसीम कर दो। वो कुर्बानी अल्लाह को प्यारी भी है और आपका जो गोश्त है वो जायज़ भी है और आपके ऊपर फ़र्ज भी है। अगर आपने नहीं सही तरीके से गोश्त को तकसीम किया तो वो कुर्बानी का गोश्त आपके ऊपर फर्ज नहीं है, हत्ता कि वो आपने अपने लिए कुर्बानी करके और गोश्त को खाया, न कि बाकी लोगों को खिलाया। तो कुर्बानी आपके ऊपर जायज़ है ही नहीं है, कतई जायज़ नहीं है कुर्बानी। लेकिन लोग यही करते हैं, मैं बहुत देखा हूँ, चाहे 2 बकरा किए चाहे 3 बकरा किए, लेकिन यही करते हैं, 2-4 घर में दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा भी चर्बी उठा के देंगे उसमें से। मैं देखा चर्बी हमारे घर पे भी आता है, चर्बी आता है, और बाकी सारा फिर फ्रिज में उठा के भर देते हैं। अब भर के ये 15 दिन 20 दिन महीना खाते हैं तो दबा के गोश्त। बताइए पहले ये कुर्बानी अल्लाह को कैसे प्यारी है? हाँ, कहाँ फर्ज है इनके ऊपर? हाँ, कोई फर्ज नहीं है। हाँ, जिससे देखो उसे कीना कर रहे हैं उसके घर तो गोश्ती तबर्रुक देते ही नहीं। जिससे अगर इनसे जरा सा तू तराक हो गया और कुछ भी कीना हो गई तो उसके घर पे गोश्त नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, बल्कि अपने फ्रिज में धर लेंगे, अब आराम से खाएंगे 1 महीना। लो बिस्मिल्लाह। अब ऐसे ऐसे यहाँ पे मुसलमान हैं, कुर्बानियाँ करते हैं। अब बताइए पहले ये कुर्बानी जायज़ है? लड़ाई झगड़ा भी करती हैं तो दुनिया भर के गिलवा शिकाई, दिल में हसद, इखलाक, मोहब्बत सब कुछ ख़त्म कर दे रहे हैं। एक काय के मुसलमान हैं बताइए पहले? हाँ, और औरतों का काम तो ये हो गया है कि ख़वातीनें जो हैं, मर्द चले जाते हैं अपने काम पे, दिन भर अपने काम पे रहे, उनसे क्या मतलब है। और ख़वातीनों की ये हाल है कि लड़ाई झगड़ा जब पड़ोस में नाते रिश्तेदारियों में हो गया तो क्या करती हैं, अपना साग सब्जी में से पैसा बचाया के रखती हैं और वही पैसा लेके और चली जाएंगी किसी मौलवी, मुल्ला, पंडित, ओझा, वैद्य के पास चली जाती हैं, कहती हैं फलानवा के ऊपर ये जादू टोना कर दे, ये ले पैसा ले ले। भाई वो तो बुरा इंसान है, उसका काम ही यही करना, वो जाके करवा देती हैं और अगला परेशान हो जाता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हम जिसके ऊपर ये बुरा काम करवाए हैं वो परेशान हो रहा है, उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी होगी बाद में। हमारे घर की रोजी रोटी चली जाती है। यहाँ तक मैं देखा हूँ कि उनके शैतान जो भिजवाते हैं उनकी घर की रहमत चली जाती है, घर तक बिक जाता है, घर पूरा बिखर जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। समझ लो, ऐसा ऐसा देखा हूँ। बुरा जो काम करवाते हैं, इसलिए बुरा काम तो करवाना ही नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन ये काम ज़्यादातर औरतों का काम है। औरतें जो हैं यही काम ज़्यादा करती हैं, बुराइयों वाला काम, एक दूसरे के ऊपर बुराइयाँ करती हैं। हम सारी औरतों को नहीं कह रहे हैं, सारी औरतें नहीं होती, कुछ औरतें हैं जिनके अंदर दीनी तालीम का माहौल नहीं है, जाहिलियत भरी उनके अंदर, कुरान नहीं पढ़ी है, हदीस नहीं पढ़ी है, अल्लाह के रास्ते में नहीं जाती हैं, नमाज नहीं पढ़ती हैं, वही औरतें ये ज़्यादा काम करने लग रही हैं। बिल्कुल उनके अंदर जाहिलियत भरी हुई है, वही ये बुरा काम कर रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। आज हम दरगाह पे चले जाओ, दरगाह पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, साबिर पाक कलियर चले जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज पे, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही पास चले जाओ, कुतुब शाह चले जाओ, मतलब कहीं भी आप चले जाओ, दरगाह पे, कचौसा शरीफ भी चले जाओ, जहाँ भी देखो आप, इतनी बुरी तरह औरतें खेलती हैं, वहाँ पे परेशान हैं, और सब यही कहती हैं हमारी बुआ भेजा है, हमारी खाला भेजा है, हमारी बड़ी मम्मी भेजी है, हमारी चाची भेजी है, हमारी दादी भेजी, हमारी सास भेजी है। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे दुनिया में औरतें अल्लाह ने पैदा कर दिया, औरतें यही काम करने लग रही हैं। उसके अंदर जरा भी सब्र नाम का चीज है ही नहीं कि सब्र कर ले थोड़ा बहुत। अगर भाई अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा किया हुआ है तो उससे बहुत करो, बातचीत बंद कर दो। अगर तुम्हारा दिल नहीं गवाही देता है, वैसे हदीस में है कि 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे मुसलमान से बात अगर नहीं किया वो काफी, उसे काफिर कहा जाता है, वो काफिर हो गया।
لیکن یہاں تو سال سال میں بات نہیں کرتے ہیں. ایسے ایسے مسلمان ہیں, الٹا اس کے اوپر جادو ٹونا بھی کروا دیتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جائے, مرے ہو, کما کھا نہ سکے, درگاہوں کی خاک چھانتا رہے ہو. اور چھانتے ہیں لوگ, میں دیکھا ہوں, چھانتے ہوں. میں تو درگاہ پہ ولی کے دربار میں جاتے رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں کہ لوگ اتنی بری طرح سے پریشان ہیں کہ وہ اپنے کما کھا نہیں پا رہے, اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر پا رہے, اپنے گھر پہ نہیں پہنچ پا رہے. اسی درگاہ کے ولی کے دربار پہ راتوں دن پڑے ہوئے ہیں, نمک روٹی کھا رہے, بھکاری کی جیسا بن رہے ہو. ان کی جو دل سے آ نکلے گی, بددعا نکلے گی, کہ جو یہ کرتے کراتے ہیں وہ کبھی خوشحال رہے گا؟ کبھی نہیں خوشحال رہے گا بھائی میرے, وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. اور یہ جو پریشان کرتے بھی ہیں, چاہے مولوی ہو گیا, چاہے پنڈت ہو گیا, چاہے جو ہو گیا, وہ کرنے والا بھی اس کی آخرت میں بہت برا حال ہوگا. کوئی بھی ہوا, آج یہ مولوی مولانا اس طرح سے کرنے لگ رہے ہیں, چاہے مسجد کے امام ہو گیا وہ بھی برے کام کرنے لگے, دعا تعویذ بنا رہے ہیں, الٹے سیدھے حرکتیں کرنے لگے ہیں, قرآن کی آیت کو لکھ لکھ کر اور کہہ رہے ہیں کہ لے جا, چاہے بھنگی آئے, چاہے چمار آئے, چاہے جو بھی جات آیا, چاہے عورت ماسک سے ہوئی ہوئی اس کو بھی دے دیتے, لے جا کمر میں باندھ لے, نہا لے, نہا کے نالیوں اور گٹر میں اس قرآن کی آیت کو بہا دے. نعوذ باللہ. بتائیے پہلے, ایسے امام ایسے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا ہمیں جائز ہے؟ بتائیے پہلے, جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. اسی لیے وہ گناہگار ہے. اللہ نے اپنے رسول کے اوپر جو قرآن اتارا ہے, کس لیے اتارا ہے؟ کہ ہماری جو اللہ کے رسول کی جو امت ہے اس کو پڑھے اور پڑھائے, پڑھے اور پڑھائے اور گمراہی اور گناہوں سے بچے. لیکن یہاں تو میں دیکھتا ہوں کہ قرآن پڑھ کے سینے میں قرآن بسا کے اسی قرآن کے ذریعے لکھ کے تعبیر برا کام کرنے لگ رہے ہیں. اچھے اچھے کے دیکھا ہوں, مولوی مولانا تک, یہاں تک امام تک یہ چیزیں لکھ رہے ہیں اور لکھ لکھ کے پیسہ کما رہے ہیں. اس سے یہ بتائیے, جو یہ لکھ رہے ہیں پیسہ ہی ان کے ساتھ جائے گا؟ اللہ کے رسول کے کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد؟ نہیں تو چاہیں تو درود شریف پڑھیں اور اپنے جو امام ہیں وہ بھی درود شریف پڑھے, اور اپنے مقتدی کو جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی یہی بتائے کہ بھائی ہو سکے تو جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہو درود شریف پڑھو. اللہ کے رسول کا آنکھوں کا ٹھنڈک یہ درود شریف ہے. درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھتے رہو آپ. لیکن نہیں تو کچھ نہیں, بس نماز ختم ہوا, الٹا سیدھا سلام پھیرے اور پھیر کے جا کے حجرے میں بیٹھے, اپنا مقتدی جو مرضی وہ کرے. اسی طرح سے مقتدی ہیں, اسی طرح سے امام ہیں, دونوں ایک جیسے ہو رہے ہیں آج کے دور میں. کس کے پیچھے نماز پڑھا جائے, کس کے پیچھے نہ پڑھا جائے. ہمارا تو دل گواہی بالکل نہیں دیتا کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھا جائے. ایسا دنیا میں کون سا امام ہے ہندوستان کے اندر, بتا رہا ہوں میں, کہ جو کہ قرآن کی آیت کو لکھ کر نہ بیچتا ہوگا کہ لوگوں کے لیے کہ لے جا, تو بھنگی ہے, تو چمار ہے, تو کوئی بھی جات ہے, لے جا کے نہا لے, نہا کے اور نالی گٹر میں بہا دے اس آیت کو. بتائیے اب اس امام کے پیچھے کس طرح سے نماز پڑھا جائے؟ یہ کس طرح سے نماز پڑھا جائے؟ نماز ہمارے اوپر جائز ہے. اس امام کے پیچھے سجدہ کرنا گناہ ہے جو کہ اللہ کے رسول کی قرآن کی بے ادبی کرتا ہو, جو اللہ کے رسول کی قرآن کی بے ادبی کرتا ہو اور اس قرآن کی آیت کو لکھ کے نالیوں اور گٹروں میں بہوا رہا ہے. اسی نالی گٹر میں ٹٹی بہ رہا ہے, لیٹرین بہ رہا ہے, پیشاب بہ رہا ہے, لوگ گندگی کرنے لگ رہے ہیں, اسی میں قرآن کی آیت بہ رہی ہے. بتائیے پہلے, آیت بہ رہی ہے اس میں, اسی میں اس قرآن پہ اتنی بے ادبی کرنے لگ رہے ہیں لوگ. ان کے پیچھے نماز پڑھنے لائق ہے؟ ایسے ایسے امام ہیں کہ مقتدی کو بدتمیزی بولتے ہیں, مقتدی کو بدتمیزی بولتے ہیں, تیرا میں بڑھاپے کا لحاظ کر رہا ہوں, میں تو تجھے 2 منٹ میں ٹھیک کر دوں گا. بتائیے تو امام ہے کہ گنڈا ہے؟ تو بتائیے پہلے. 10,000 12,000 تنخواہ پانے والا تو اتنا بڑی تیری ہمت ہو گئی ہے مسجد کو, اپنے مسجد جو ہے خدا کا گھر ہوتا ہے, تو اپنا مالک بن بیٹھا وہاں کا. تو
4 दिन के मेहमान है, तुझे तो कभी भी लात मार के भगा सकते हैं कमेटी मेंबर, लेकिन तू मालिक बन बैठा है, जिसको जो मर्जी है बोलता रहेगा तू। हाँ, इसी में मस्जिद में देख लो, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते रहते हैं। हाँ, उनके बाप का घर हो गया मस्जिद, तो अरे मस्जिद बनी है पब्लिक के पैसे से बनी है, ये आवाम के पैसे से, आवाम जिसको चाहे उसको रखेगी। लेकिन नहीं तो 4 कमेटी मेंबर बना लिए, बस वही सारे मस्जिद के मालिक बन गए। अगर मस्जिद के मालिक बन गए तो मस्जिद बने पैसे से बना लो सब कोई, और खुद नमाज पढ़ लो उसी में, तब हम जाने। ऐसा तो कोई करता नहीं। और दुनिया भर के कोई कुरान का आयत बेच रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे इतना बड़ा गुनाहों पे हो गए तुम लोग यार, बिल्कुल खुदा से डर नहीं है। अल्लाह ने इसीलिए तुम्हें दुनिया में भेजा था, इसीलिए कुरान उतारा था कि कुरान को पढ़ लो और बेअदबी करो, मस्जिद की अलग बेअदबी करो, कुरान की अलग बेअदबी करो, अल्लाह की अलग बेअदबी करो। इस तरह से किया जाता है। अरे जब तक, इसलिए कहता हूँ कि जब तक 2 साल अदब की पढ़ाई वो नहीं पढ़ेगा, अदब की पढ़ाई पढ़ने वाला कभी जो है ताबीज बना के नहीं बेचेगा, वो किसी के वो नहीं बेचेगा वो। लेकिन आज जितने भी मौलवी मौलाना हाफिज मुफ्ती बने हैं, कोई भी अदब की पढ़ाई 2 साल नहीं पढ़ा हो। अगर 2 साल और पढ़ाई पढ़ लेता अदब की तो वो ये सब काम नहीं करता। लेकिन जब नहीं पढ़ा तो उसके अंदर एक जहन में पैसे की लालच बैठ गई है, वो पैसा कैसे कमाए, हाँ कैसे ऐसो आराम में रहेगा, एसी में सोएगा, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए उसके लिए, नौकर चाकर चाहिए उसके लिए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया मोबाइल चाहिए, इसलिए ऐसा उसका नफ्स करवा रहा है उससे, पैसे की लालच के लिए करवा रहा है उसका नफ्स। अरे भाई तू मर जाएगा तो पैसा तेरे साथ जाएंगे? तू इतना गुनाह कर रहा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के क्या जवाब देगा तू वहाँ, जब तेरी रूह वहाँ जाएगी? जिस शरीर के लिए तू कर रहा है ऐसो आराम के लिए, अपने शरीर के लिए तू कर रहा है ना, तेरी बदतमीजियाँ, बेअदबी कर रहा कुरान की, तो वो शरीर तेरा यहीं रह जाएगा, यहीं दफन हो जाएगा मिट्टी में, और तेरी रूह जाएगी अल्लाह के पास। रूह से तेरे पूछा जाएगा कि अरे बता, तुझे मैं कुरान उतारा था तेरे रसूल के ऊपर, ये रसूल अपनी उम्मत के लिए भी ये कुरान को दे, जो उन्हीं की उम्मत पढ़े, तू हमारे रसूल की उम्मत है, और तू ये कुरान पढ़ के ये बेअदबी किया है दुनिया में जाके, उसको बेचा है, नाली और गटरों में बहवाया है जाके, यही जवाब देगा जितने हाफिज मौलाना है वहां पे जाके। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने इनका क्या होगा। ज्यादातर कयामत के आसार ये मौलवी मौलाना ला रहे हैं, जितने भी मौलवी मौलाना है ना, कयामत के आसार यही ला रहे हैं, ज्यादातर बेअदबी कर करके। दुनिया के नज़र में ये कहते हैं कि हम मौलवी मौलाना हैं, लेकिन जब नमाजी नमाज पढ़ के चले जाते हैं, इनकी बेअदबी देखो। इनके हुजरे में 2-4 लेडीज 2-4 मर्द हमेशा मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? वो दुआ ताबीज करवाते रहते हैं। हाँ, मैं ये देखता हूँ, नमाजी तो नमाज पढ़ के चले गए, अपने घर चले गए, चाहे जुमा का हो गया, चाहे 5 टाइम हो गया, और उसके बाद इनके हुजरे में 2-4 आदमी आके बैठे रहते हैं, मेरा ये ताबीज बना दो, मैं मुझे ये परेशानी वो परेशानी है। तो इसीलिए बैठा है मस्जिद में, हुजरे में अकेले में बैठा है, तो दुआ ताबीज बना के कुरान की आयत को बेअदबी कर दो। इसीलिए तुझे रखा गया वहां पे। नौज़ बिल्लाह, कैसे कैसे इमाम हैं दुनिया में, जरा भी ना अल्लाह से डरे, ना अल्लाह के रसूल की डरे। मैं जब मस्जिद में खड़े हो जाएंगे तकरीर करने के लिए, ऐसी ऐसी तकरीर करेंगे कि उनके आगे अब कोई है ही नहीं है, ऐसा लगता है खुदाई के दावा करने वाले बन गए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को झूठ बोल बोल के तकरीरें करते हैं। कहीं जलसा होता है, उसमें जो कुरान में नहीं है वो भी झूठ बोल लेते हैं, मौलवी मौलाना वो भी झूठ बोल देते हैं। क्यों बोल देते हो भाई झूठ? पैसे के लिए, तुम्हारी वाहवाही हो, तुम्हें नजराना मिले, तुम्हें झूठ बोलते। यहाँ झूठ बोल लोगे, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके सामने तुम झूठ बोलोगे, और जो पढ़ा लिखा ऊपर बैठा आसमान पे बैठा है, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है, उसके सामने कौन सा झूठ बोलोगे? जब तुम्हारी रूह वहां जाएगी, वहां तुम कैसे झूठ बोलोगे बताइए पहले। यहाँ तो दुनिया में तो झूठ बोल लोगे कि यहाँ अल्लाह नहीं देख रहा है, वो अल्लाह के जो बंदे हैं, कोई जाहिल है, कोई गवार है, कोई पढ़ा, कोई कम पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा है, उसके सामने तो तुम झूठ बोल लोगे उल्टे सीधे। और जो पढ़ा लिखा वो आसमान में बैठा देख रहा है अल्लाह ताला, उसके सामने कैसे जवाब दोगे बताइए पहले। है जरा भी तुम लोग शर्म लिहाज कि बिल्कुल धो के पी गए हो? ऐसे ऐसे मौलवी मौलाना बने हैं,
चलिए दो कुरान पढ़ लिए, सीने में बसा लिए, सोचे अब तो हम खुदाई के दावा करें, फिरौन बन गए हैं। हाँ, फिरौन बन के बैठे हैं, 4 व्हीलर गाड़ी में चलने लग रहे हैं। कोई मौलवी मौलाना 4 गाड़ी 10,000 तनख्वाह वाले कमाने वाला मस्जिद में 4 व्हीलर खरीद लेता है क्या? क्यों खरीद लेता है? कैसे खरीद लेता है वो? ईमानदारी से अगर 10,000 उसकी घर के खर्चे पूरे नहीं होगी, लेकिन वो देखो तो 4 व्हीलर गाड़ी लेके चलने लग रहा है। कहाँ से आ रहे हैं पैसे उसके? 4-4 3-3 प्लाटे हो रहे हैं, मकान हो रहे हैं, किराए पे चढ़े हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई? कुरान की आयत तो नहीं बेचा ना, कुरान की आयत बेची ही तो पैसा कमाया है। क्यों कमाया तू पैसे? कुरान की आयत बेच के अल्लाह ने तुझे इसीलिए दुनिया में भेजा था। हाँ, इसीलिए तुझे कुरान पढ़वाने की कोशिश किया गया। तेरे माँ बाप कुरान पढ़ाए, इसीलिए पढ़ाए कि तू कुरान की आयत को बेचे और उससे पैसा कमाए और बेअदबी भी करे कुरान की। तू नाली और गटोरे में नहला के बहवा दे तो उसको, इसीलिए तुझे तेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ाया। कुरान पढ़ाया इसलिए तू गुमराही के रास्ते में न जा, अल्लाह के रास्ते में चल और लोगों को यही सिखा दो। हाँ, लेकिन नहीं, यार पूरी दुनिया के मुसलमान गुमराहियों में फंसे पड़े हुए हैं। हाय पैसा, चाहे औरत हो गई चाहे मर्द हो गया, सबको पैसा चाहिए, वो भी जबरदस्त पैसा चाहिए सबको। 5-5 मिली मकान बना रहे हो, उसमें पिलर लगा रहे हो, लेंटर दे रहे हो। अरे कभी मजबूती दे रहे हो ना, कभी अपने मकान के लिए सोचो तो जरा। जो हम दुनिया में कब मरने के बाद कब्र दफन हो जाएंगे, उसमें कोई पिलर लेंटर का जुगाड़ नहीं होता है, उसका पिलर लेंटर तुम ही करोगे। कुरान की आयत पढ़ो, कुरान पढ़ोगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, बेहतरीन जिक्रुल्लाह पैदा करो अपने अंदर, न कि ये पैसा पैदा करो। फिर उसके बाद देखो वही पिलर लग जाएगा तुम्हारे, कब्र बैठेगी भी नहीं। और रूह जब अल्लाह के पास जाएगी, अल्लाह खुश हो जाएगा, हमारा बंदा दुनिया में गया था, हमने कुरान जो हमारे अपने रसूल के ऊपर उतारा था, उस कुरान के पढ़ के इसने सीखा, बढ़िया अदब लिया, सीखा और लोगों को सिखाया, फिर तू जन्नती कहलाएगा, जन्नत के हकदार भी रहेगा। नहीं तो तू जन्नत का हकदार कैसे रह सकता है? बताइए पहले। जन्नत तू ख्वाब भी नहीं दे सकता, जन्नत क्या चीज है? तू इस तरह से कुरान की आयत को दुनिया में बेचेगा, पैसा कमाएगा, तो कैसे तू जन्नत का हकदार हो सकता है? बताइए पहले। हाँ? एक शख्स था, उसको हमने फोन किया, हमको भाई मुझे ये काम करवाना है, किसी का काम करवाना था, क्या लेते हो? बोलता कि जैसा बीमारी रहेगी वैसा पैसा लेता हूँ। फिर उसको हमने डांटा, अल्लाह ताला ने तुझे इसीलिए दुनिया में उतारा है, अब कुरान भी इसीलिए अपने रसूल पर उतारा था। तो कुरान की आयत को बेच के तू पैसा कमाए तो क्या मुंह दिखाएगा अल्लाह को? फिर वो कहता कौन हो भाई तुम, किस तरह बात करो? भाई ऐसे बात करता हूँ मैं, इसी तरह बात करता हूँ मैं, खरा बोलता हूँ बिल्कुल। तुझे बुरा लगे तो तू आजा मेरे से मिल लेती, फिर मैं तुझे अच्छी तरह समझाऊंगा। तुझे ऐसे तेरे साथ नहीं जाएगा। जिसके लिए तू इतना कर रहा है, अपने बच्चों के लिए कर रहा, गुनाह नहीं है। बच्चे से जरा पूछ कि जो मैं गुनाह कर रहा हूँ, इस गुनाह में तुम शामिल हो? बच्चे साफ निकल जाएंगे कि इस गुनाह में मैं क्यों शामिल, इस गुनाह में तुम शामिल हो गए, तुम गुनाह किए हो, तुम शामिल हो, हम नहीं शामिल हो गए। अरे मेरे भाई, अल्लाह के बंदे, तू इस तरह गुनाह क्यों करता है? उतना ही पैसा कमा जितने तेरी जरूरत हो जाए। पैसा तेरी मंजिल नहीं है, पैसा भाई मेरे अल्लाह के बंदे तेरी मंजिल नहीं है, तेरी मंजिल है आखिरत, और पैसा तेरी है जरूरत। उतनी जरूरत का पैसा कमा जितना तेरे अंदर खर्चा पूरा हो जाए। गुनाहों को रास्ते में मत जा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अब भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं कयामत दूर नहीं है, कयामत बहुत जल्दी आएगी। अब ऐसी कयामत के आसार आने लग रहे हैं, कयामत के आसार अब दुनिया में आने लग रहे हैं, दिखने लग रहे हैं। क्यों दिखने लग रहे हैं? ज्यादातर जो कुरान को पढ़े हैं वो गुनाह कर रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा दिख रहे हैं। जो जाहिल हैं वो अल्लाह ताला से डर रहे हैं, अभी भी डर रहे हैं कि अल्लाह हमारा हमें कोई गुनाहों में न पा जाए, हमें सजा दे। जो कुरान पढ़ के सजा गुनाह कर रहे हैं उन्हें कौन से सजा मिलेगी, अल्लाह बेहतर जानता है। तब पता लग जाएगा सबको। जो आज पैसा कमा रहे हो ना कुरान की आयत को बेच के, तब वो पता लग जाएगा। कुरान की आयत को मत बेचो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, इसका हिसाबो किताब होगा। हमारे दुनिया में नबी भी आए, कितने 1,24,000 नबी दुनिया में आए। आज बता दो किसी नबी ने कुरान की आयत को लिख के अपने कौम को बेचा हो तो बता दीजिएगा।
کسی قرآن میں ہے, کسی حدیث میں ہے کہ کسی نبی نے قرآن کی آیت کو لکھ کے بیچا تھا؟ نہیں بیچا تھا. اس لیے نہیں بیچا تھا کہ جتنے نبی آئے وہ نبی معصوم ہوتے ہیں, سر سے پاؤں تک پاک ہوتے ہیں, وہ کبھی گناہ نہیں کیا ہے نبی نے. اب تم اس لیے ان کو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, ان کے لیے کچھ بھی مصیبت آتی تھی اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام دھرتی پہ آتے تھے. تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے اس لیے تم گناہ کر رہے ہو, قرآن کی آیت بیچ رہے ہو. اب کوئی جبرائیل علیہ السلام تمہارے پاس نہیں آئیں گے, لاسٹ میں آئیں گے موت کے فرشتے آئیں گے اسرائیل علیہ السلام تمہارے پاس. جب تمہیں پتہ چلے گا کر لو جتنا گناہ کرنا ہے, اور جتنی قرآن کی آیت کو بیچنا ہے اتنا تم بیچ لو دنیا میں. تمہیں پتہ لگے گا جب ہماری موت آئے گی اور تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا کہ ہم کلمہ کیا پڑھے موت کے وقت. اور جس طرح سے نماز اذان ہوتی رہتی ہے اور گفتگو اور باتیں ہوتی رہتی ہیں, لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے مرتے وقت کسی کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ بھی دھیان دینا. جو نماز کے وقت بات کرتے ہیں, چاہے عورت ہو گئی چاہے مرد ہو گئی, جب ان کی روح نکلے گی نا انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. طرف طرف کے ان کی موت آئے گی اور ترستے رہیں گے کلمہ کے لیے کہ کلمہ کا پہلا حروف کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کہنا بھول جائیں گے. یہ بھی دھیان دینا. جتنے گناہ کرنا ہے مسلمانوں کر لو, اس کی سزا تمہیں ملے گی ضرور. اور ہم کوئی مولوی مولانا اور کوئی بڑے جلسے والا مولوی مولانا نہیں ہوں کہ ہم جھوٹ بول بول کے کہہ رہا ہوں میں. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. یہ چاہے جلسے والے مولانا سنیں چاہے آؤ گھر ویسے مولانا امام مسجد بول رہے ہوں گے سنیں گے ہماری تقریر کو, وہ بھی دھیان دینا. ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم قرآن کی آیت کو کیوں بیچ رہے ہیں اور کس لیے بیچ رہے ہیں, اور کیسے ہم اللہ کو جواب دیں گے جب ہماری روح اللہ کے پاس جائے گی. کیونکہ شریر تمہارے گھر والے کی امانت ہے. جب تک تم زندہ ہو وہ شریر کے مالک تمہارے ہیں, تم سے اچھے برے کام کر کے پیسہ کماتے رہیں گے اور مرنے کے بعد اسی شریر کو لے جا کے مٹی میں دفنا دیں گے اور روح جائے گی اللہ کے پاس. کیونکہ یہ روح عالم مروہ کی امانت ہے, عالم مروہ میں جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال جواب کرے گا. تو تم کیا جواب دو گے؟ ہم دنیا میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے اوپر جو قرآن اتارے تھے اس قرآن کی آیت کو ہم بیچ کے نالیوں اور گٹروں میں بہوا رہے تھے. یہی جواب دو گے تم وہاں پہ؟ کیسے جواب دو گے جب تمہارے پاس جواب دینے کا کوئی چارہ ہی نہیں بچا رہے گا؟ تو تم میرے بھائی اللہ کے بندے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے جواب کیا دو گے؟ تم کچھ نہیں جواب دے پاؤ گے. آج تمہیں اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے اچھا پیسہ آ رہا ہے, کما لو, جو 10,000 20,000 25,000 کمانا ہے کما لو ایک آدمی سے. اتنے دیکھتا ہوں مولوی مولانا پاس ہندو موٹی موٹی پارٹی ہندو آتی ہیں, ہندو آتے ہیں, ان سے اچھے سے پیسہ کاٹتے ہو تعویذ لکھ کے. ارے پہلے دیکھو تو کون سی ذات ہے, وہ کہاں دے رہا ہو, تعویذ لے جا کے کرے گا کیا؟ نالی میں بہے گا, گٹر میں بہے گا, کمر باندھے گا کہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ ہندو ہمیشہ ناپاک ہوتا ہے, پاک نہیں ہوتا. اس کی زبان بھی ناپاک ہوتی ہے, اس کی پوری شریر بھی ناپاک ہوتی ہے. اسی کو تم دے رہے ہو, لے جا کے تعویذ پی لے اور پلا دے, نہا لے, گٹروں میں بہا دے. نعوذ باللہ. ایسے ایسے مسلمان ہو گئے, ایسے ایسے امام ہو گئے ہیں مسجد کے, مولوی مولانا ہو گئے ہیں, قاری ہو گئے, مفتی ہو گئے, سارے لکھنے لگ رہے ہیں تعویذ دنیا بھر کے. ہر برادری اجازت. ارے ٹھیک ہے, اگر کوئی مسلمان آتا ہے پریشان ہے تو اس کے لیے پہلے تو تعویذ ہی مت لکھ, اس کو طریقے سے سمجھا. دیکھ بھائی نماز پڑھتا ہے تو بولے گا نہیں بھائی نماز پڑھ, اللہ کا ذکر کر, اللہ کو یاد کر, اللہ کے لیے ہی تو دنیا میں آیا ہے. نمازیں پڑھے گا, لوگوں اپنے گھر میں پڑھائے گا تو تیرے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی, روزی روٹی بھی آئیں گی, ساری پریشانیاں دور بھی ہو جائیں گی. کس طرح سے تو سمجھائے گا, گناہوں سے بھی بچ جائے گا اور گناہ گاروں سے بھی بچ جائے گا, دونوں سے بچ جائے گا تو. لیکن تیرے اندر یہ سب باتیں ہیں نہیں. تیرے اندر چلو ایک مرغا تو پھنسا, اس مرغے کو حلال ہو, جلدی سے حلال دو مرغے کو, اور پیسہ ہمارے پاس آنا چاہیے کسی طرح سے. اپنا کام ہے بنتا, باہر میں جائے چلتا. یہ حال ہے مولوی مولاناؤں کا, اور دوسروں کو برا بناتے ہیں. یہ فلنوا برا ہے, ڈھکنوا برا ہے, وہ صحیح نہیں ہے, یہ پڑھ لکھا ہے, یہ جاہل ہے, یہ گوار ہے. ارے بھائی ایک دو قرآن تو کیا پڑھ لیا,
तू फिरौन का दावा करने लग रहा है कि हम खुदाई का दावा कर रहे हैं, हम खुदा हो गए हैं। कैसे खुदा हो गए? इतना बड़ा फिरौन भी तो कुरान पढ़ा था, क्या वो नहीं पढ़ा था? वो भी तो पढ़ा था, उसने भी खुदाई का दावा किया, लेकिन वो भी बड़ा गुनाहगार था, मिट्टी में मिल गया ना, सारी सल्तनत उसकी मिट्टी में मिल गई। इबरत के तौर पे मिस्र के म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है, तू तो किसी म्यूजियम में न रखा जाएगा तू, क्योंकि तू बदकार बिल्कुल ज्यादा है। वो दौर औलत था, अल्लाह को दुनिया चलानी थी, लोगों की एक इबरत हासिल करना था, इसलिए रखा हुआ अल्लाह। तेरे से अल्लाह को कोई इबरत नहीं हासिल करना है, तेरे से इन मौलवी मौलाना से कोई इबरत हासिल अल्लाह को नहीं करना है। अल्लाह सीधा मिट्टी में मिट्टी मिला देगा और रूह उठा के ले जाएगा, जहन्नम में डाल देगा। ले पैसा, जितना पैसा कमा के तू इकट्ठा करना है उस पैसों को इकट्ठा कर ले और अपने परिवार वालों के छोड़ जा। और तेरे मरने के बाद वो पैसा परिवार वाले उल्टे सीधे कामों में लगाएंगे, उल्टे सीधे कामों में लगा के उसको खर्चा कर देंगे। जैसा तू कमाया था वैसे वो गंवाएंगे, यही करेंगे। तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। जितने भी कुरान पढ़े हो, कुरान की आयत को बेच रहे हो, उसको सुधार लो अपने आप को। कुरान की आयत को मत बेचो। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारी वजह से सब पीसे जाएंगे। जैसे गेहूं के साथ चक्की में घुना भी पीसा जाता है, उसी तरह से तुम उन लोगों को वजह से सारे मुसलमान पीसे जाएंगे। क्योंकि उनको एक आदमी को ताबीज लिख के बना के दे दिए तो वो जाएगा दूसरे को बना के देगा, वो दूसरे को भेजेगा कि फलाना दुआ ताबीज करता है, उसके पास चला जा, तो दूसरा भी आएगा, वो भी गुनाहगार होगा, फिर तू गुनाहगार होगा। मुझे तो पैसा मिल रहा है तो तू सोचता है हमें पैसा मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम कमा रहे हैं पैसा, लेकिन गुनाहगार तू भी होगा, तेरे ऊपर भी गुनाह लगेगी, घबरा मत। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जो हम कुछ कहे हैं गुफ्तगू के जरिए माफी चाहता हूँ। अगर तेरा ईमान जागेगा तो जगा लेना, सोया है तो सोए रहने देना, उसका गुनाहगार तू खुद होगा, हम नहीं होंगे। हमारा काम था समझाना, हमने समझा दिया, बाकी तेरा काम है, अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, तू जाने, तेरा काम जाने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।